A very good morning to one and all. Today we are going to discuss the problems of this throughput accounting chapter, this is a very simple problem that we are going to discuss. And if you are once we are familiar with the formulas and all, it will be easy for you to complete or get the answers of the problem. So here you can read the question. This is from your textbook. A company manufacturing a single product A. The selling price per unit is 25. The material cost for each unit of product sold is 10. So here selling price and direct material cost is given. When you deduct this direct material cost from selling price, you will get throughput as per our formula for throughput. Then total operating expenses is 1 lakh here. Labor hours available are 25,000 hours each month. And each unit of product takes 3 hours to assemble. That is the time taken to produce or assemble or complete the production of a single product. Calculate the throughput accounting ratio, and you are supposed to calculate this throughput accounting ratio, TPAR. Okay. So here we can calculate the formula using this. So I am doing it here. Here you can see this TPAR, formula for throughput accounting ratio. Throughput accounting ratio, TPAR, is equal to, that we have already discussed in our last class, return per factory hour, return per factory hour divided by cost per factory hour. This is very important formula. You have to remember it always. Cost per factory hour. This is the formula for TPAR, and you have to find out the throughput first. Then only after getting the throughput, we can find out this return per factory hour. So what is throughput? T denotes throughput is equal to selling price minus material cost. Okay. So when we assign values for this selling price is 25 minus material cost is 10, so throughput is 15. Okay, T is equal to 15 that you identified. Then now you got the throughput, so you can calculate this part of the formula for throughput accounting ratio, that is return per factory hour. Okay, so what is return per factory hour? I am writing the short forms. What is that? What is the formula? Throughput per unit divided by time per unit. Time per unit. So throughput you have already identified, that is 15 divided by time is 3 hours for a single unit. So it will be, that is return per factory hour. ഒരു മണിക്കൂറിന് കിട്ടുന്ന return എത്രയാണ്? 5. Okay. Then you have to find out the next component of the formula, cost per factory hour. Okay. So the second component can be identified using this formula, that is cost per factory hour is equal to, formula endana, total factory cost divided by total time. Okay, here total factory cost is, they have given total operating expenses, that is total factory cost, that is 1 lakh.
divided by the total time available for bottleneck. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ bottleneck activity എന്ന് പറയുന്നത് labor hours ആണ്. So that is 25,000 ആണ് ഒരു മാസത്തേക്ക്. So 1 lakh divided by 25,000, you'll get this 4 as cost per factory hour. ഒരു factory hourന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റും കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ, ദാറ്റ് ഇസ് 5. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയ്ക്ക് പോവാം. ഫോർമുല ഓഫ് TPAR ഇത് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. That is 5 by 4. TPAR is equal to 5 divided by 4. Okay, that is equal to 1.25. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ this is greater than 1. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? TPR 1നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the product is profitable. Okay, ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ത്രൂപുട്ട് റേഷ്യോ, ഇതൊരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഈ ത്രൂപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾ 2 മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് 4 പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രൂപുട്ട് തരുന്നത് ഏതാണ്? അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രൂപുട്ട് തന്നുകൊണ്ടായില്ല. ത്രൂപുട്ട് മീൻസ് സെയിൽസ് മൈനസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. അത് മാത്രം കിട്ടിയത് കൊണ്ടായില്ല, അത് കൂടിയോണ്ട് കാര്യമില്ല. ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് ഈ ത്രൂപുട്ട് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TPAR തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, കാണണം. ത്രൂപുട്ട് മാത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 2ലേക്ക് പോവാണ്. ഭാരത് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് 4 ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് but due to limited machine hours. അവിടെ machine hours ആണ് bottleneck activity. Company is no longer able to meet the demand for all 4 products. എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഇപ്പോൾ ഈ bottleneck activity ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ നാളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. In order to decide which product should be preferred in production, you are provided with the following data. പിന്നെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 4 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്, മാഗ്നറ്റൈറ്റ്, ഹെമറ്റൈറ്റ്, ജിയോഥൈറ്റ് ആൻഡ് ലെമോനൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും. അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂപുട്ട് കിട്ടും നമുക്കറിയാം. ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൂടെ അതിന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രൂപുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ത്രൂപുട്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ത്രൂപുട്ട് കൂടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ കൂടി കൂടിയാലാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കൂടെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്, എന്നാലാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ അത് TPAR കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതും ത്രൂപുട്ട് കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ റിക്വയർഡ് if mission hours are limited to 5,000 hours, then suggest the production supervisors which product is giving maximum throughput per limiting factor. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം അവർ പറയുന്നത് ത്രൂപുട്ട് കാണാനാണ്. ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്? ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ത്രൂപുട്ട് കാണാൻ. ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ കാണാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് വെർ ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമിംഗ് ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് limiting factor, then comparing throughput of each product will not give us accurate result. അതായത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഇപ്പോൾ ലെമണൈറ്റ് ആയാലും മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതുണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ്, ഹെമറ്റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കോമൺ മീഡിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറായ ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് അത് പല സമയങ്ങളിലാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ 1 മിനിറ്റിലേക്ക് ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ 1 മിനിറ്റിൽ എന്തോരം പറ്റും, ഹെമറ്റൈറ്റ് 1 മിനിറ്റിൽ എത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ജിയോഥൈറ്റ് എത്ര 1 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ 4ന്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല ടൈം വെറൈറ്റി റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 1 മിനിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ.
Therefore, first we have to bring the products to any reference point, which should be the same for all the 4 products. Example, 1 hour. എല്ലാത്തിനെയും 1 മണിക്കൂറിൽ എത്ര മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ in order to find out how much throughput each product is generating per minute, 1 മിനിറ്റില് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ ആണ്. നമ്മുടെ ത്രൂപുട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം. റിട്ടേൺ പെർ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ is equal to എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല? എന്താണ് റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ കാണാനായിട്ടുള്ളത്? ത്രൂപുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെ? ത്രൂപുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഇവിടെ ത്രൂപുട്ട് അധികം കാണണം. ത്രൂപുട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് മൈനസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സെയിൽസ് എത്രയാണ്? ഓരോന്നിന്റെയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ മാഗ്നറ്റിന് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ നിങ്ങളത് 4 പ്രൊഡക്റ്റിനും ചെയ്യാം. മാഗ്നറ്റൈറ്റ് selling price of magnetite is 300 minus അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് 150 is equal to throughput is 150. ഓക്കെ, ത്രൂപുട്ട് കിട്ടി 150 ആണെന്ന്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ത്രൂപുട്ടിനെ ഇവിടെ ത്രൂപുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 150 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. 30 is equal to എത്രയാണ്? 5. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റൈറ്റിന്റെ ത്രൂപുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 5. അതുപോലെ മറ്റു 4 എണ്ണത്തിന്റെയും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻസേഴ്സ് ഞാനിവിടെ പറയാം. ഹെമറ്റൈറ്റിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 2.89 ആണ് കിട്ടുക. ഇതേ ഫോർമുല ഇങ്ങനത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക ഓരോന്നിന്റെയും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ജിയോടൈറ്റിനാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ജിയോടൈറ്റിനാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നത് 3.33 ആണ് വന്നിട്ട്. ദെൻ ലെമനൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ത്രൂപുട്ട് റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ കിട്ടുന്നത് 7.5 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ 4 എണ്ണത്തില് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ത്രൂപുട്ട് കിട്ടുന്നത്? മാഗ്നറ്റൈറ്റ് 5, 2.89, 3.33 and 7. അപ്പൊ ലെമനൈറ്റിനാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ത്രൂപുട്ട് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ലെമനൈറ്റ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഇനി ഈ ഒരു ത്രൂപുട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, അതായത് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസും കൂടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അതും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ലെമനൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ത്രൂപുട്ട് ആസ്പെക്ട് മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂപുട്ട് കൂടുതൽ തരുന്നത് ആരാ? ലെമനൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് 1 മിനിറ്റില് comparing to maximize throughput in comparison to other products, for every minute spent on making it, it also means that if some other products is selected, instead of lemonade produce ചെയ്യാൻ മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അത് ത്രൂപുട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? അവര് ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റൈറ്റിന്റെ ത്രൂപുട്ട് റേഷ്യോ എന്താണ്? റിട്ടേൺ പെർ അവർ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഓരോന്നിന്റെയും 5, 2.89, 3.33, 7.5. അത് ആണ് എന്ത്? റിട്ടേൺ. അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്. 1 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് TPAR കാണാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക്? കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ? റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ എത്രയാണ്? എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർമുല? ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ 90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അവൈലബിൾ 30 is equal to 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റിന്റെ എന്ത് കിട്ടി? മാഗ്നറ്റൈറ്റിന്റെ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പെർ
അവർ കിട്ടി.